दिन सैशन है जिहड़ा वो पंजाब सरकार ने भगवंत मान जी की सरकार ने रखा सीगा। कॉन्स्टिट्यूशन दियां सारियां धारावां दे तहत आर्टिकल 174 के तहत अनफॉर्चुनेटली एकदम वो वापस ले लिया गया, कैंसल कर दिता गया। यह सीधे तौर के उपर देश के संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। सरदार प्रताप सिंह बाजवा, सर सुखपाल सिंह खैरा और अश्विनी शर्मा उन्हों की चिट्ठी के उपर यह सैशन है जिहड़ा वो विड्रॉ कर लिया गया है। देश दे विच कांग्रेस ते बीजेपी एक रली मिली खेड है जिहड़ी वो खेड रहे ने। जो कांग्रेस अज देश दे विच बीजेपी नूं बचाउण दी कोशिश कर रही है, उन्होंने मजबूत करने की कोशिश कर रही है, इस तो स्पष्ट हो जाता है। जिस दिन ऑपरेशन लोटस पंजाब दे विच इन्होंने लॉन्च किया सीगा, उस दिन कांग्रेस के 8 MLA ने जिहड़े वो गोवा दे विच बीजेपी ने पट के 11 दे विचों आपदे नाल रला ले। 11 मैंबर सी, 3 मैंबर छड्डे, वो 3 भी इस करके छड्डे गए क्योंकि 2 मैंबर साडे उत्थे आम आदमी पार्टी दे ने ते सरकार भी बीजेपी दी रह जे ते प्रिंसीपल ओपोजिशन पार्टी दा रोल भी कांग्रेस कोले रह जे, इस करके 3 उधर छड्डे गए। सरकारां दा घाण करके अपनी सरकारां बनाउण दी या स्टेटां नूं डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। उस संबंध दे विच एक दिन सैशन है जिहड़ा वो पंजाब सरकार ने भगवंत मान जी की सरकार ने रखा सीगा, पर अज शाम नूं जिस तरीके दे नाल वो सैशन जिहड़ा कि गवर्नर साहब वालों पहला कन्वीन कर लिया गया सीगा, कॉन्स्टिट्यूशन दियां सारियां धारावां दे तहत आर्टिकल 174 के तहत वो अनफॉर्चुनेटली एकदम वो वापस ले लिया गया, कैंसल कर दिता गया। मैं समझदा कि यह सीधे तौर के उपर देश के संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। और हैरानी इस गल की हुई जदों मैं उन्होंने ऑर्डर पढ़िया कि उन्होंने 3 व्यक्ति विशेषां के कहे के उपर, उन्होंने चिट्ठी के उपर सरदार प्रताप सिंह बाजवा, सर सुखपाल सिंह खैरा और अश्विनी शर्मा उन्हों की चिट्ठी के उपर यह सैशन है जिहड़ा वो विड्रॉ कर लिया गया है। इस गल तो 2-3 गल्लां तो बड़ियां स्पष्ट हो जांदियां ने कि जो असीं पहलां कहंदे आ रहे हां कि अज देश दे विच कांग्रेस ते बीजेपी एक रली मिली खेड है जिहड़ी वो खेड रहे ने। इस तो स्पष्ट हो जाता है कि यह पर्दे दे पिछे रह के जो कांग्रेस अज देश दे विच बीजेपी नूं बचाउण दी कोशिश कर रही है, उन्होंने मजबूत करने की कोशिश कर रही है, इस तो स्पष्ट हो जाता है। और तकलीफ मैनूं इस गल की नहीं समझ आई कि बाजवा साहब उन्होंने की तकलीफ हुई। जिस दिन ऑपरेशन लोटस पंजाब दे विच इन्होंने लॉन्च किया सीगा, उस दिन कांग्रेस के 8 MLA ने जिहड़े वो गोवा दे विच बीजेपी ने पट के 11 दे विचों आपदे नाल रला ले। 11 मैंबर सी, 3 मैंबर छड्डे, वो 3 भी इस करके छड्डे गए क्योंकि 2 मैंबर साडे उत्थे आम आदमी पार्टी दे ने ते सरकार भी बीजेपी दी रह जे ते प्रिंसीपल ओपोजिशन पार्टी दा रोल भी कांग्रेस कोले रह जे, इस करके 3 उधर छड्डे गए। सानू कल दे सैशन तो उम्मीद तो यह सी कि जदों असीं लोकतंत्र नूं बचाउण दी गल करांगे कल नूं लोकां दे देश दी कचहरी दे विच ते उस समय कांग्रेस भी ये गल कहेगी कि हाँ इन्होंने बीजेपी वालियां ने साडे भी MLA 8 तोड़े ने, वो साडी हां दे विच हां मिलाउणगे। पर मैं समझदा कि इहो जिहा किरदार अज कांग्रेस दा और बाजवा साहब उन्हां दा देखण नूं मिले। मैं समझदा कि सिर्फ और सिर्फ उन्हां दी नीयत मंशा इक्को ही है कि उन्हां नूं जिहड़ी Z+ सिक्योरिटी अमित शाह जी वालों मिली हुई है वो बची रह जे। लोकतंत्र देश का जिथे मर्जी जाए, मेरे ख्याल दे विच उन्होंने इस गल तो दा कोई इलम नहीं हैगा बाजवा साहब उन्होंने। कांग्रेस MLAs सारियां स्टेटां दे विच विके ने। हुण तक 285 के करीब MLA ने जिहड़े कांग्रेस पार्टी बीजेपी खरीद चुकी है, जिस बहुत गिणती कांग्रेस दे रहे ने। हुण तक किन्नियां कि चिट्ठियां गवर्नरां नूं लिखियां ने जी कांग्रेस दे MLA ने ते सरकारां ने, किते नहीं लिखियां हैगियां। पर जो पंजाब दे विच असीं बीजेपी नूं एक्सपोज करने की गल करदे हां उदों चिट्ठियां लिख दित्तियां जांदियां ने। और ये सिर्फ और सिर्फ सारी एक्सरसाइज है जिहड़ी ये साथियों अज पंजाब दे विच की पूरे देश दे विच जग ज़ाहिर हो चुकिया कि सारी दी सारी एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नूं मजबूत करन ते ऑपरेशन लोटस नूं कामयाब करना चाहती है कांग्रेस। होर इन्हां दा कोई रोल नहीं हैगा। और इस तो इलावा
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਕਲੌਜ਼ 1 ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੰਡਕਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਕਲੌਜ਼ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਲਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਜਾਂ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਣ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੌਜ਼ 1 ਆਰਟੀਕਲ 174 ਤੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਡੀ ਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਕ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਓ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਔਨ ਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 92 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਨਵੀਨ ਕਰੋ, ਤੇ 3 ਜਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ, ਤੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟੀਮਡ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ there is no specific provision to prove majority, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ the confidence motion gets priority over the no confidence motion, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਆਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ 52 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਆਏ ਤੇ 12 ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 52 ਸਾਲਾਂ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀਰਾਜ ਸਿੱਧਿਆ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 25-30 ਐਮਐਲਏ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣੀ 19 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਜੋ ਜਲੂਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ? Ashok Gehlot government wins trust vote, says result of message to those trying to destabilize elected governments। ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ? ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਆਪਦਾ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਖੜਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਰਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਮਨ ਖੜਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਤਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 올ਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਥੰਮ ਸੀਗੇ, ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਵਰਗੇ, SM ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਗੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਵਘੇਲਾ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਾਵੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ CLP ਲੀਡਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।